Morning students. Another question is, if A cross B is equal to 7i plus 9k plus 10k and A dot B is equal to minus 20, then modulus of A square, modulus of B square is equal to. We would have modulus of A cross B whole square in the modulus of A square, modulus of B square, sin square theta. Otherwise, the modulus of A dot B whole square. Modulus of A dot B whole square modulus of A square, modulus of B square, cos square theta. Then equation 1 and then equation 2 and then number equation 1 plus equation 2. Okay, modulus of A cross B whole square plus modulus of A dot B whole square is equal to modulus of A square, modulus of B square. കാരണം sin square theta plus cos square theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ modulus of A square, modulus of B square രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് sin square theta plus cos square theta വരും. sin square theta plus cos square theta തന്നെ 1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? modulus of A cross B whole square. A cross B എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ modulus എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും? modulus എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 square. 7 square എത്രയാണ്? Therefore 49. 9 square 81, 10 square 100 plus modulus of A dot B the whole square in the 400. That is equal to modulus of A square, modulus of B square. What are the putty carimbo? Now, 581, 581, Napocomo, Potombo, Butter, and Padinona, and answer. Is equal to modulus of A square, modulus of B square. Within the answer, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Modulus of A cross B whole square in the modulus of A square, modulus of B square, sin square theta. Modulus of A dot B whole square, modulus of A square, modulus of B square, cos square theta. Here the equation would add equation 1 plus equation 2. Add right hand side modulus of A square, modulus of B square. Left hand side modulus of A cross B whole square കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് modulus of A cross B തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാനായിട്ട് ഇത് modulus എടുക്കുമ്പോൾ വരും നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് പോകും. അപ്പോൾ 49 പ്ലസ് 81 പ്ലസ് 100 പ്ലസ് A dot B യുടെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ modulus എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും? 400 വരും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 630 വരും. അപ്പോൾ modulus of A square, modulus of B square 630 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി is the correct answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം. Next question. The eccentricity of the hyperbola x minus 3 the whole square by 9 4 into y minus 1 the whole square divided by 45 is equal to 1 is equal to options are the A 3 by root 5, B 5 by 3, C 5 by root 3, D 5 by 2, E 3 by 2. About the question is the eccentricity of the hyperbola eccentricity കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ eccentricity കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഹൈപ്പർബോള ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ x minus 3 whole square by 9 minus y minus 1 the whole square divided by 45 by 4 is equal to 1. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് eccentricity ആണ്. eccentricity കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? E equal to C by N. E equal to C by N. Formula E is equal to C by N. C കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? Root of A square plus B square by അവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്. അപ്പോൾ 9 പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 45 by 4 ആണ്. 45 by 4
ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 എഴുതാം. എ = 3. ഇനി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. 4 × 36 36 പ്ലസ് 45 ബൈ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 36 പ്ലസ് 45 6 × 11 4 × 81 ബൈ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. 81ന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 81ന്റെ റൂട്ട് 9 ആണ്. 9 ബൈ 2 × 3. 9ഉം 3 വെട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് 3/2 കിട്ടും. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എക്സെൻട്രിസിറ്റി = 3/2. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? C/A എന്നാണ്. സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് √(a² + b² ആണ്. √(a² + b²/a). അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ a² എന്നുള്ളത് 9 ഉം b² നമുക്ക് 45/4 കിട്ടും. അത് നമ്മളോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 3/2 കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ഇ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. Next question. If -10 and 30 are foci of an ellipse and length of the major axis is 6, then the length of the minor axis is A. Root find B. Find C. Then find E. 3. What is the question? If -10 and 30 are foci of an ellipse and length of the major axis 6, length of the minor axis ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Length of the major axis ആണ് ഫോർമുല എന്താണ്? Length of the major axis that is equal to 2a. Length of the minor axis ആണ് ഫോർമുല എന്താണ്? Minor axis ആണ് ഫോർമുല 2b. അപ്പോൾ മേജർ ആക്സിസ് ആണുള്ള ഫോർമുല 2a യും മൈനർ ആക്സിസ് ആണുള്ള 2b ആണ്. -10 30 ആർ ഫോക്കൈ ഓഫ് ആൻ എലിപ്സ്. ഫോക്കൈ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൈ എത്രയാണ്? നമുക്ക് 2c വരും. 2c സമയം എത്ര കിട്ടുന്നത്? 4 വരും. therefore c സമയം എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് c = 4/2. that c = 2. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൈ = നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് c = 2 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മേജർ ആക്സിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മേജർ ആക്സിസ് 2a = 6 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ a യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? a യുടെ വാല്യൂ 3. അപ്പൊ a c നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് b ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. b കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എലിപ്സിന്റെ കേസിൽ b² കാണാനുള്ള ഫോർമുല a² - c² ആണ്. a² - c². അതിൽ a² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 9 വരും. c² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 4 വരും. അപ്പൊ 9 - 4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എത്ര വരും? 5 വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് b യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? b യുടെ വാല്യൂ √5. b യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആക്സിസ് ആണ്. therefore length of the minor axis is equal to 2b. that is equal to 2 into √5. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ 2√5 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. 2√5. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മേജർ ആക്സിസ് 2 എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആക്സിസ് 2 എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്തിൻ ദി ഫോക്കൈ നമുക്ക് 2c = 4. അപ്പോൾ c = c a കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ c a ഉപയോഗിച്ച് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം? b നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. b നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ b നെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആക്സിസ് കിട്ടും. ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആക്സിസ് എത്രയാണ്? 2√5 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കേ.